بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیسے لگ رہے ہیں آپ کو ناول؟ سوری، میں مصروفیت کی وجہ سے میں لیٹ رپلائی کرتی ہوں کمنٹس کا، اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا بچوں کے پیپرز چل رہے ہیں، انشاءاللہ وہ جلد ہی ختم ہو جائیں گے، تو پھر میں واپس اپنی بیک ٹو مائی روٹین آ جاؤں گی اور سب کو ساتھ کے ساتھ کمنٹس کے رپلائی کرتی رہوں گی۔ آج ہم جو ناول پڑھیں گے وہ ہے ممتاز کمل کا ایک ادا تھی یہ بیسیکلی کزن بیسڈ ناول ہے۔ بہت ہی روڈ ہیرو ہے، ڈاکٹر ہے، اور بہت فنی سی چٹ چیٹ ہوتی ہے دوسرے کزنس کے ساتھ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ممتاز کمل کا ایک ادا تھی یہ۔ ایک شور، ایک ہنگامہ سا برپا تھا۔ اسے پڑھنے کے لیے جس یکسوئی کی ضرورت تھی وہ مفقود ہو کے رہ گئی تھی۔ اس نے پھر بھی دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے کتاب پر نظریں مرکوز کرنے کی کوشش کی، مگر لا حاصل۔ اس نے کتاب بند کر کے ٹیبل پر پٹکی اور سر کرسی کی پشت سے ٹکا کر اعصاب کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور انتظار کرنے لگا کہ باہر سے آتی آوازیں بند ہوں تو دوبارہ کتاب کھولے، مگر باہر ہونے والا شور بجائے کم ہونے کے مزید بڑھ گیا، اور اب تو اماں کی آواز بھی آ رہی تھی۔ وہ کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا اور تن فن کرتا ہوا دروازے میں جا کھڑا ہوا۔ اماں دیکھیں نا، اس نے مجھ سے کہا میں تمہارے لیے ٹافی لایا ہوں، ہاتھ پھیلاؤ۔ اور میں نے جب ہاتھ پھیلایا تو اس نے میرے ہاتھ پہ چھپکلی رکھ دی۔ زرتاج کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ کانپ بھی رہی تھی، جبکہ حارث، صوبیہ اور رضا پیٹ پکڑے بے تحاشا ہنس رہے تھے۔ گزشتہ 10 منٹ سے ہونے والا ہنگامہ اسی وجہ سے تھا۔ زرتاج کی ہولناک چیخوں نے عزم کے دماغ کی چولے تک ہلا ڈالی تھی۔ اماں نے آستین سے ناک اور آنکھیں پونچھتی زرتاج کو سینے سے لگا لیا۔ حارث کے بچے، خدا تجھے سمجھے، دیکھ تو بچی کا دل کیسا دھڑ دھڑ کر رہا ہے۔ اماں یہ دیکھو، یہ چھپکلی ہے ننھی سی۔ حارث نے دم پکڑ کر چھپکلی اماں کے آگے لہرائی تو اماں بیچاری بھی دہل کر پیچھے ہو گئی۔ بچے دوبارہ کھی کھی کرنے لگے۔ کیسی ناپاک چیز کو پکڑ رکھا ہے، چھی گندا، جاؤ پھینکو اسے اور جا کر اچھی طرح سے ہاتھ دھو۔ اماں نکلی ہے، ربڑ کی۔ حارث شرارت سے آنکھیں گھماتے ہوئے بولا۔ عزمدان کچکچاتے ہوئے واپس کمرے میں چلا آیا۔ یہ ایک دن کی بات نہیں، یہاں تو روز کا معمول تھا۔ جس دن سے یہ مصیبت کی پوٹ عزم کے خیال کے مطابق اس گھر میں آئی تھی، گھر میں جو سکون تھا وہ بھی درہم برہم ہو گیا تھا۔ پہلے ہی بچوں کی تعداد کیا کم تھی، آدھا درجن بچے تھے جو گھر کو ہمہ وقت میدان جنگ بنائے رکھتے تھے۔ ذرا جو سکون ہو، گھر میں چھوٹا سا گھر اور 8 افراد کا کنبہ۔ پھر اماں بہن کے فوت ہونے کے بعد زرتاج کو بھی اٹھا کے لے آئیں۔ جب وہ اماں کے ساتھ آئی تو 10-11 سال کی تھی، اول درجے کی احمق اور بزدل لڑکی، سانولا رنگ اور مرگلا سا وجود۔ اس کے آنے پر سب سے زیادہ اعتراض عزم کو ہی ہوا تھا۔ وہ انتہا درجے کا پڑھاکو بچہ تھا، شکر ہے کہ انک نہیں لگی تھی، اور جس زمانے میں زرتاج ان کے گھر آئی تھی وہ 9ویں میں تھا۔ شروع سے ہی اس کا رجحان میڈیکل کی طرف تھا۔ وہ ہارٹ سرجن بننا چاہتا تھا اور اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت تھی۔ گھر میں کل 3 تو کمرے تھے، جس میں سے ایک تو بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا، باقی کے دونوں کمروں میں ہر وقت بچوں کا آنا جانا لگا رہتا، بلکہ پورے ہی گھر کو ہی چھوٹے بہن بھائی اکھاڑا بنائے رکھتے تھے۔ عزم تو پڑھنے کے لیے کونے خدرے ہی ڈھونڈتا رہ جاتا، اور پھر ستم یہ کہ ماں زرتاج کو لے آئیں۔ اس کے آنے پر عزم نے تو باقاعدہ واویلا مچایا تھا۔ کیوں لے کر آئی ہیں آپ اسے؟ اس کے چچا وغیرہ لے جاتے۔ اماں نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ اے بچے، تجھے کیا تکلیف ہے؟ اتنا چھوٹا سا گھر، اتنی کم آمدنی ہے ابا کی، ہم لوگوں کو ہی پورا نہیں پڑتا، آپ ایک اور مصیبت اٹھا کر لے آئی ہیں۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، گھر چھوٹا ہے تو کیا ہوا، دل بڑا ہونا چاہیے، اور بیٹا وہ جو کچھ کھائے گی اپنے نصیب کا کھائے گی، تیرے حصے سے نہیں کھائے گی۔ مگر اماں، خبردار جو ایک لفظ بھی کہا تو جا کر اپنی کتابوں کو چاٹ۔ عجیب ماں تھی، بچے کا اس درجے کتابوں پر توجہ دینا بھی انہیں کھلتا تھا، اور یہ بات کچھ یوں صحیح بھی تھی کہ وہ گھر کا بڑا بیٹا تھا، تھوڑے بہت باہر کے کام نپٹا سکتا تھا۔ مگر توبہ کرو، جہاں اماں نے کہا جا ذرا بازار سے سبزی لا دے، جواب ملتا میں پڑھ رہا ہوں اماں، حارث سے منگوا لیں، یہ بل جمع کروا دو، میں پڑھ رہا ہوں، دال لا دو، پڑھ رہا ہوں، آٹا لانا ہے، میں پڑھ رہا ہوں، چھوٹی بہن کو بہلاؤ، میں پڑھ رہا ہوں۔ اور پھر اماں خود ہی سر پر بورکا ڈال کر گلی گلی سودا لانے کے لیے رلتی رہتی۔ ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے انہیں خود ہی بازار کے چکر لگانے پڑتے۔ اسے چاہیے تھا اچھا کھانا، اچھا پہننا اور پڑھنے کے لیے پرسکون ماحول۔ اول ذکر دونوں خواہشیں تو کسی نہ کسی طور رو پیٹ کر پوری ہو جاتی، مگر تیسری خواہش کے لیے وہ بس دل محسوس کر رہ جاتا، یا پھر امتحانوں کے دنوں میں اپنے دوستوں کے گھر کا رخ کرتا، جس کے گھر کافی بڑے تھے۔ وہ جس ماحول میں رہتا تھا اسے ہمیشہ
کبیدہ خاطر نظر آتا۔ ابا کا دکان پہ بیٹھنا اسے ایک آنکھ نہ بھاتا۔ کاش کہ میرا باپ بھی کوئی بڑا بزنس مین ہوتا یا پھر کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازم ہوتا، کتنی عزت ہوتی سب لوگوں کے سامنے۔ وہ حسرت سے سوچتا، اسے ایک ہی لگن تھی بلکہ جنون تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے اور معاشرے میں ایک بلند مقام حاصل کرے، اور پھر لوگ اسے رشید پرچون والے کے بیٹے کہنے کے بجائے ڈاکٹر عظم الحق کے نام سے پہچانے۔ وہ یہ مقام حاصل کرنے کے لیے تن من دھن سے جتا ہوا تھا، ذہین بھی تھا، اس لیے ہمیشہ امتیازی نمبر سے پاس ہوتا۔ باقی دوسرے بچے تو پڑھائی میں بس نارمل ہی تھے۔ زرتاج بھی انہی بچوں جیسی تھی۔ اسے اس گھر میں آئے سال ہونے کو آیا تھا، مگر عزم نے اسے بھی ابھی تک گھر کا فرد تسلیم نہیں کیا تھا۔ باقی کی دونوں بہنیں اور بھائی اسے اپنی بہن سمجھتے تھے، مگر حارث کی تو اس کے ساتھ گاڑھی چنتی تھی۔ حارث اس کا خیال بھی خوب رکھتا اور نوک جھونک بھی خوب کرتا اور ستاتا بھی بے پناہ۔ وہ جتنی ڈرپوک تھی، حارث اسے اتنا ہی ڈراتا، کبھی چھپکلی سے، کبھی کاکروچ سے، اور کبھی طرح طرح کے ماسک لگا کر اس کے ہاتھ سے چیزیں چھین چھپٹ کر وہ کھا جاتا۔ زرتاج روتی چلاتی رہ جاتی اور وہ ساری کی ساری چیز ہڑپ کر جاتا۔ روز شام کو بڑے سے برآمدے کو اسٹیڈیم بنا دیا جاتا اور پورے جوش و خروش سے کرکٹ کھیلی جاتی۔ ایک ادھم، ایک ہنگامہ برپا رہتا جب تک عزم بالکل باہر نکل کر ان سب کے دو جھاں پر رسید نہ کرتا، ہنگامہ سرد نہ ہوتا۔ حارث تو کھسک جاتا، زرتاج اور چھوٹوں کی شامت آ جاتی۔ 2-4 دفعہ تو اس نے زرتاج کو بھی تھپڑ جڑ دیے تھے، اور ایسا کر کے اسے حد درجہ سکون ملتا تھا۔ اس دن وہ پرچہ دیکھ کر آیا تھا، حالانکہ سب کچھ یاد تھا، اچھی خاصی محنت بھی کی تھی، مگر پھر بھی کوئی کمی سی رہ گئی تھی۔ جو پرچہ اس کی توقع کے مطابق نہیں ہوا۔ وہ چڑچڑا سا ہو رہا تھا، اپنے آپ سے الجھتے ہوئے وہ گھر آیا اور گھر کے اندر قدم رکھتے ہی زرتاج بیگم سے سامنا ہو گیا۔ حارث نے زرتاج کی گڑیا توڑ دی تھی اور وہ منہ پھاڑ کر رو رہی تھی۔ 11 سال کی لڑکی، کچھ تو عقل ہونا چاہیے، یہ کیا کہ ہر وقت یا تو گلا پھاڑ کر روتے رہو ہوئے ملے گی یا پھر چیخ چیخ کر بے سرے بے تکے گانے گاتے ہوئے۔ ایک تو گرمی، پھر پرچہ خراب ہونے کا غم، اور پھر ناپسندیدہ ترین ہستی کا شور و غل۔ وہ بھنا گیا۔ منہ بند کرو اپنا، وہ زور سے چیخا۔ زرتاج نے گڑبڑا کر دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے دائیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی گڑیا اس کے آگے کر دی۔ یہ دیکھیں بھائی، حارث نے میری گڑیا کی ٹانگ توڑ دی۔ میں نے جیب خرچ جمع کر کے یہ باربی لی تھی، اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ ایک ہاتھ سے باربی چھپٹ کر عزم نے اس کی دوسری ٹانگ بھی توڑ دی اور اسے دور اچھال دیا۔ بہت اچھا کیا، اس نے تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ زرتاج کا تو گویا دم ہی نکل گیا۔ وہ رونا چاہتی تھی، مگر عزم کے ڈر کی وجہ سے رو نہیں سکتی تھی، اس لیے منہ اور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ کوئی تمہاری گڑیا کھیلنے کی عمر ہے؟ مفت کی روٹیاں توڑتی رہتی ہو، ماں کے ساتھ کام کیا کرو۔ خالص سوتیلی ماں والا جملہ بول کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حارث جو بھائی کو دیکھتے ہی چھپ گیا تھا، اس کی گڑیا اٹھائے پھر موجود ہوا۔ اسے دیکھتے ہوئے جیسے ہی زرتاج نے منہ کھولنا چاہا، حارث نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خبردار رونا نہیں، بھائی آ کر تمہارا گلا دبا دیں گے۔ اور سوری یار، میں نے تو مذاق کیا تھا، یہ بھائی تو بالکل جلاد ہے، میں تمہیں کل ہی نئی باربی لا دوں گا۔ اس کی بیچاری سی شکل دیکھ کر حارث کو رحم آ گیا۔ پرومس؟ یس پرومس، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ زرتاج نے صوبیہ رضا کے اسکول میں ایڈمیشن لے لیا تھا۔ صوبیہ رضا تیسری کلاس میں تھی جبکہ اس نے 5ویں میں ایڈمیشن لیا تھا۔ وہ داخل ہونے کو تو ہو گئی تھی، مگر اسے پڑھائی سے دلچسپی برائے نام ہی تھی۔ پتہ نہیں کس طرح رو پیٹ کر 5 کلاسیں پاس کی تھی۔ ہر وقت بھاگ دوڑ کرنا، پڑوسیوں کے درخت سے امرود توڑ کر کھانا، صوبیہ رضا کے ساتھ بے ہنگم قہقہے لگانا، مختلف قسم کے فضول کھیل کھیلنا یا پھر لمبی تان کر سو جانا، یہ تھے اس کے پسندیدہ مشاغل۔ عزم نے تو اسے کبھی کتابوں کو ہاتھ لگاتے نہیں دیکھا تھا۔ صوبیہ رضا تو پھر بھی پڑھ لیتی تھی، جبکہ حارث اور وہ تو اسکول بھی مارے باندھے جاتے۔ صبح اٹھ کر تیار ہونا ہی اس کے لیے عذاب تھا۔ اماں 10 آوازیں دیتی تب کہیں جا کر وہ اٹھتی۔ یونیفارم پہن کر جب وہ ناشتے کے لیے سب کے ساتھ بیٹھتی تو بھاڑ سا منہ کھول کر جمائیوں پر جمائیاں لیے جاتی۔ اس کی ہر جمائی پر عزم کا 1 کلو خون جل جاتا۔ اس کے لیے ناشتہ کرنا دوپہر ہو جاتا، مگر اس وجہ سے دل مار کر بیٹھا رہتا کہ اماں کچھ زیادہ ہی اس کی لاڈ اٹھاتی تھی، یہ کہہ کر یتیم بچی ہے بیچاری۔ خدا خدا کر کے عزم کے پیپر ختم ہوئے اور پورے گھر میں جو ایک تناؤ سی کیفیت تھی وہ ختم تو نہ ہوئی، مگر اس میں کچھ کمی ضرور واقع ہو گئی تھی۔ آئیں بھائی کرکٹ کھیلتے ہیں۔ عزم کا موڈ کچھ خوشگوار دیکھ کر حارث سے پیشکش کی۔ وہ بھی فارغ ہی تھا، چنانچہ تیار ہو گیا۔ برآمدے میں وکٹیں وغیرہ سب تیار تھی۔ صوبیہ رضا اور زرتاج اپنی پوزیشن سنبھالے کھڑی تھی۔ بچوں کا دل رکھنے کے لیے وہ کھیلنے تو آ گیا، مگر زرتاج کو دیکھ کر اس کا منہ کڑوا ہو گیا، اور سب باتوں میں خواہ وہ سب صفر ہوں مگر کرکٹ بہت اچھی کھیلتے تھے۔ زرتاج کی بولنگ کا تو جواب نہیں تھا۔ اس وقت وہ عزم کو بولنگ کروا رہی تھی جب عزم نے چھکا مارنے کے لیے زبردست ہٹ لگائی۔ چھکا تو نہیں، البتہ سیدھی جا کر زرتاج کے منہ پر لگی تو اس کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ رضا، صوبیہ اور حارث پریشان ہو کر اس کی طرف دوڑے۔
जबकि वो वहीं खड़ा उसे देखता रह गया। हस्बे मामूल वो गला फाड़ कर रो रही थी। अम्मा भी किचन से निकल आई। खून देखकर वो घबरा गई। उसे पकड़कर नलके के पास लाते हुए बुलंद आवाज में अपने बच्चों को कोस रही थी। भाई, आपने जानबूझकर उसे बाल मारी है ना? हारिस कहाँ छोड़ने वाला था, उसके सामने आ खड़ा हुआ। पागल हो गए हो क्या? मैं क्यों जानबूझकर मारूंगा? उसने झपट कर कहा। मुझे पता है आप उससे चिढ़ते हैं, आपने जानबूझकर उसे बाल मारी है। दिमाग सही है तुम्हारा? मैंने तो छक्के के लिए हिट लगाई थी। जरताज का मुंह सूज गया था। अम्मा उसे डॉक्टर के पास ले गई और जब डॉक्टर के यहाँ से वापस आई तो वो भी यही सवाल किए उसके सामने खड़ी हो गई। ला हौल वला कुव्वत। वो भिन्ना गया। खुदा की कसम अम्मा, मैंने जानबूझकर नहीं मारा उसे। अच्छा नहीं मारा होगा, ये तो हकीकत है ना कि तुम इस बच्ची से खामखा चिढ़ते हो। खामखा नहीं चिढ़ता, वो हरकतें ही ऐसी करती है। क्या करती है मसलन? हर वक्त उछल कूद, रोना चिल्लाना, ऊंची आवाज में गाने गाना। ये उम्र है उसकी ऐसी हरकतों की? बूढ़ी नहीं है जो संजीदगी का चोला पहन ले। 11-12 साल की तो है। रिदर सोबिया भी तो है, इससे छोटी ही है। वो तो नहीं करती इतनी हुल्लड़बाजी। उससे एक और नुक्ता उठाया। करती हैं, वो भी क्यों नहीं करती? बस तुम्हें नजर नहीं आता इसलिए कि तुम सिर्फ उससे खार खाते हो। हर वक्त उसके मुतल्लिक मनफी अंदाज में सोचते रहते हो, उसकी हर बात को नोट करते हो। बेचारी की माँ नहीं है, बाप ने दूसरी शादी कर ली है। कैसे उसे सुतेली माँ के रहमो करम पर छोड़ दूँ? 2 वक्त का खाना खाती है। तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ती। उम्र के साथ साथ अकल भी आ जाएगी, अम्मा ने समझाया। मगर अज़म को तो जैसे पुख्ता यकीन था कि उसे अकल कभी नहीं आएगी। इंटर में अज़म के 85% नंबर आए थे। वो टेस्ट में भी कामयाब हो गया था, सो इससे मेडिकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया। सभी लोग खुश थे। खुद उसकी अपनी खुशी का भी तो कोई ठिकाना ही ना था। अब उसे अपना रोशन मुस्तकबिल नजर आ रहा था। उसके अज़ाइम और हौसले में मज़ीद इजाफा हो गया था। इन दिनों वो अपनी ज़ात में गुम और बहुत मुतमईन नजर आता था। रमज़ान शुरू होने वाले थे। अम्मा बच्चों के लिए रमज़ान से 5-6 दिन पहले ही ईद की खरीदारी कर लिया करती थी। हाँ, चूड़ियाँ, चप्पल और दूसरी छोटी मोटी चीज़ें रमज़ान के आखिरी दिनों में ही बच्चों को साथ ले जाकर दिलाती। तीनों बच्चियों के लिए वो 2-2 जोड़े कपड़े लाती और 6 अदद जोड़े अम्मा ने अज़म की नज़रों के सामने सरताज के आगे रख दिए थे कि पहले वो अपने लिए कपड़े पसंद कर ले। रिदा और सोबिया भी वही मौजूद थी। वो बड़े इश्तियाक के साथ कपड़े देख रही थी। सरताज ने बड़े मज़े से ऑरेंज और पैरेट ग्रीन कलर के सूट उठा लिए। सब जोड़ों में वही दोनों जोड़े सबसे ज़्यादा खूबसूरत थे। दोनों बच्चियां हसरत से उसके हाथ में पकड़े जोड़े देख रही थी और वो इतराते हुए उठी और एक भरपूर मुस्कुराहट जलते बुनते अज़म की तरफ उछाली। अज़म की बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई। वो बल खाकर उठा था। अम्मा, ये क्या नाइंसाफ़ी हद करती हैं आप भी? लोग अपनी औलाद को आगे रखते हैं और आप अपनी बच्चियों को डिग्रेड करके इस नाशुक्री लड़की को आगे कर रही हैं। इन कपड़ों पर पहला हक मेरी बहनों का है। पहले मेरी बहनें कपड़े पसंद करेंगी, फिर इसको कपड़े मिलेंगे। जरताज के हाथ से कपड़े झपट कर उससे अम्मा के आगे फेंक दिए और भगता जगता कमरे से निकल गया। अम्मा उसकी इस अंदाज पर हक्का बक्का सी बैठी थी, जबकि जरताज के खाली हाथ वहीं हवा में मौलिक रह गए। अम्मा उठ के उसके करीब आ गई। दिल छोटा ना कर जरी, ये कपड़े तेरे ही हैं। रिदा और सोबिया को तो अपने अपने जोड़े बहुत पसंद आए हैं। अजब तो बेवकूफ़ है। हाँ हाँ बाजी, हमें अपने कपड़े बहुत पसंद आए हैं। वो बच्चियां भी साबिर और शाकिर बच्चियां थी। खाला अम्मी, मैंने तो सिर्फ भाई को चढ़ाने के लिए ये दोनों जोड़े उठाए थे, वरना आप मुझे जो जोड़ा देंगी मैं वो ले लूंगी। ये पैरेट ग्रीन सूट तो सोबे पर बहुत अच्छा लगेगा और ऑरेंज कलर रिदा पर सूट करेगा। सुबह को सारे बच्चे स्कूल सुधारे। अब्बा दुकान पर चल गए। घर में अम्मा और अज़म ही थे। अज़म की क्लासें भी शुरू नहीं हुई थी। अम्मा उसके लिए पराठा और ऑमलेट बनाकर लाई थी। वो बरामदे में तख्त पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। हमारे नाश्ते की ट्रे उसके आगे रखी और खुद भी उसके सामने बैठ गई। अज़म ने अखबार पर से निगाह उठाकर उन्हें देखा। वो जैसे कुछ कहना चाह रही थी। क्या बात है अम्मा, कुछ कहना है क्या? नवाला तोड़ते हुए उसने पूछा। क्या कहूँ बच्चे, तुझसे कुछ कहना पत्थर से सर टकराने के मुतरादिफ है। तुझ पे मेरी बातों का असर ही नहीं होता। अम्मा ने एक ठंडी आह भरी। क्यों अम्मा, ऐसी क्या बात हो गई? रात तो तूने कितनी बुरी हरकत की, किस तरह बच्ची का दिल दुखाया, एहसास है तुझे? मैंने दिल दुखाया बच्ची का? हाथ में पकड़ाने वाला उसे प्लेट पे पटक दिया। इस बच्ची को नहीं देखती कैसी हरकतें करती है, कितनी ज्यादा खुद गर्ज है। किस तरह अपना हक समझकर कपड़े उठा लिए, जरा मुरब्बत और लिहाज ना किया। और आप हम सब की हक तलफी करती हैं। हर अच्छी चीज़ पहले हर अच्छी चीज़ पहले उसके आगे आती है, फिर हमें मिलती है। सालन सबसे पहले आप उसके लिए निकाल कर रखती हैं। फ्रूट उसके लिए अलग निकाल कर रखा जाता है। क्या हम उसके टुकड़ों पर पड़ रहे हैं? लगता है हम सब आपके ही सुतेले हैं। और वो आपकी सगी सगी है। उल्टी गंगा बह रही है यहाँ तो। वो पूरा का पूरा जला बैठा था। क्या फ़ायदा तेरा इतना पढ़ने का? क्या यही सब पढ़ाया जाता है तुझे? क्या तुझे नहीं पता एक यतीम के क्या हकूक़ होते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन यतीम के सर पर हाथ रखने वाला और और मैं इस तरह होंगे जिस तरह की शहादत की और दरमियान वाली उंगली। तू तू क्या समझता है?
مجھے نہیں پتہ اپنی اولاد کے حقوق کا، مگر اعظم میں یتیم کے معاملے میں اپنے اللہ سے ڈرتی ہوں، کہیں بھی کبھی بھی اس کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ جس بچی کی ماں نہیں، باپ اس کے لیے جیتے جی مر گیا، پوچھتا تک نہیں، وہ بچی یتیم ہی ہوئی۔ میں اگر اس کے ساتھ مہربانی کا سلوک کروں گی تو اللہ اس کے صلے میں میرے بچوں کو پھل دے گا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، ان کے مرتبے بلند کرے گا۔ تجھے کیا پتا کہ جب میں اس کی شکل دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی چھوٹی بہن کتنا یاد آتی ہے، وہ جو جوانی میں فوت ہو گئی اور کتنی مفلسی میں اس نے زندگی بسر کی۔ اپنی بہن کی طرح میں اس کی بیٹی کو ترستے نہیں دیکھ سکتی۔ میرا دل چاہتا ہے ساری دنیا کی خوشیاں اس کے آگے ڈھیر کر دوں اور اسے کانٹا بھی نہ چبھنے دوں۔ اماں کی آنکھیں جھلملا گئی، ملا کر اس نے زرتاج سے چڑنا چھوڑ دیا، اس کا سامنا بھی کم کرنے لگا۔ ویسے بھی اب اس کے پاس فرصت کے لمحات کم ہی ہوتے ہیں۔ 8ویں کلاس میں زرتاج کے نمبر اور پرچوں میں تو اچھے خاصے آئے، البتہ انگلش میں بہت کم نمبر تھے، فیل ہوتے ہوتے رہ گئی، اور اس بات کا اسے بے حد رنج تھا۔ حالانکہ اعظم کے خیال میں وہ چاہتی تو بہت اچھے طریقے سے پڑھائی کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے پاس فرصت تھی۔ گھر کے چھوٹے موٹے کام رضا اور صوبیہ کر دیتی تھی، جبکہ کھانا اماں پکاتی تھی، کپڑوں کی دھلائی وغیرہ بھی وہی کرتی تھی۔ بظاہر تو اعظم کو یہی نظر آتا تھا کہ وہ فارغ ہوتی ہے، مگر حقیقتاً زرتاج اسکول سے آ کر اماں کا اچھا خاصا ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ ابا آتے تو بھاگ بھاگ کر ان کے کام کرتی، انہیں چپل دیتی، نہانے کے لیے پانی گرم کر کے دیتی، کھانا ان کے آگے رکھتی، رات کو ان کی ٹانگیں دباتی، مگر اعظم کے سامنے وہ جان بوجھ کر خود سے اٹھ کر پانی بھی نہ پیتی۔ اعظم کو اسی بات کا غصہ تھا۔ کم نمبر آنے پر اماں نے اسے ملول سا دیکھا تو ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اگر اعظم اسے 1 گھنٹہ پڑھا دے تو کتنا اچھا، اور جب انہوں نے اعظم سے یہ بات کہی تو اسے صاف انکار کر دیا۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میری پڑھائی خود اتنی ٹف ہے بیٹا، صرف 1 گھنٹے کی تو بات ہے۔ نہیں اماں، اول تو میرے پاس وقت نہیں، دوسرا زرتاج جیسی بے ڈھنگی لڑکی کو تو میں قطعی نہیں پڑھا سکتا۔ اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ کیا پھر میں اسے ٹیوشن پڑھنے کے لیے دوسرے گھروں میں بھیجوں؟ مجھے نہیں پتا، اس نے کندھے اچکائے۔ اماں کو اس کے لاپرواہ انداز پر ایک دم غصہ آ گیا۔ کیوں نہیں پتا؟ کیا تم اس گھر کے فرد نہیں ہو؟ چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھانا تمہارا فرض ہے، کیا فائدہ تمہاری پڑھائی کا جو چھوٹے بہن بھائیوں کے کام نہ آ سکے؟ بس کہہ دیا میں نے، شام 7 سے 8 بجے تک حارث اور زرتاج کو ٹیوشن دینی ہے، چاہے تو فیس بھی لے لینا۔ اماں کا نادر شاہی حکم جاری ہوا اور اعظم بھنا کر رہ گیا۔ بہرحال حکم تو ماننا ہی تھا۔ دوسرے دن شام 7 بجے زرتاج کے ساتھ ساتھ حارث بھی اوپر اس کے کمرے میں موجود تھا۔ کمیٹی وغیرہ ڈال کر اماں نے حارث اور اس کے لیے اوپر کمرہ بنوا دیا تھا، جہاں وہ دونوں سوتے تو تھے ہی، اعظم سکون سے کے ساتھ بیٹھ کر پڑھ بھی لیا کرتا تھا۔ اعظم واش روم سے باہر آیا تو دیکھا وہ دونوں نہایت تمیز کے ساتھ کارپٹ پر اپنی کتابیں لیے بیٹھے تھے۔ وہ اماں ہی کیا جو اپنی بات نہ منوا لے، دل ہی دل میں ان سے لڑتے ہوئے ان کے آگے بیٹھ گیا۔ کاپی دو مجھے، انگلش کی لٹ مارنے والے انداز تھا۔ زرتاج نے فٹافٹ کاپی اسے پکڑا دی۔ جو وہ صفحات پلٹتا جا رہا تھا اس کا خون کھولتا جا رہا تھا۔ اتنی گندی رائٹنگ، لگتا تھا دوسری جماعت کی بچی ہو، اور پھر گرامر اور اسپیلنگ کی غلطیاں۔ حارث کا بھی یہی حال تھا۔ تم لوگ اسکول کیا جھاڑو لگانے جاتے ہو؟ اس نے جل کر پوچھا۔ کیوں بھائی؟ حارث منمنایا۔ یہ تمہاری کاپی ہے، اس سے اچھی تو KG2 کے بچوں کی کاپی ہوگی۔ خواہ خواہ ہی اتنی بھی اندھی نہیں چل رہی، حارث بڑبڑایا۔ تمیز سے بیٹھو، یہ الٹی سیدھی بکواس نہیں چلے گی۔ سنجیدگی سے پڑھنا تو پڑھو، ورنہ چلتے پھرتے نظر آؤ۔ یہ حارث اور زرتاج کی مجبوری تھی کہ وہ دل پر جبر کر کے وہیں بیٹھے رہے تھے، ورنہ اس جیسے سڑیل مزاج آدمی سے کون پڑھتا۔ زرتاج اس کے سامنے آ کر بیٹھنے لگی تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے حلیے پر غور کرنے لگا۔ عجیب الجھل جلول سا حلیہ ہوتا تھا اس کا، دوپٹہ پیلا تو قمیض ہری اور شلوار کالی، منہ بھی پتہ نہیں دھو کر آتی تھی کہ نہیں، بال کبھی تو کنگھی کیے ہوتے اور کبھی گھونسا سا سر لیے آ جاتی، اور ذرا کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تو سر کھجانا شروع کر دیتی۔ اعظم کو گھن سی آ جاتی، 10 دفعہ اسے ٹوک چکا تھا۔ حد ہے گندگی کی، اسی وجہ سے وہ اس کے ہاتھ سے کوئی بھی چیز لے کر کھانا پسند نہیں کرتا تھا۔ دماغ میں بھی تب بھس بھرا ہوا تھا کہ مشکل سے ہی کوئی بات سمجھ میں آتی۔ ظاہر ہے جس دماغ میں چلبلا پن، فلمیں اور رسالے گھسے ہوں گے، وہاں تعلیم کا یا درسی کتابوں کا کیا گزر؟ ان دونوں کو گرامر سمجھا سمجھا کر اعظم کا دماغ تھک جاتا۔ ظاہر ہے جس دماغ میں چلبلا پن، فلمیں اور رسالے گھسے ہوں، وہاں تعلیم کا یا درسی کتابوں کا کیا گزر؟ ان دونوں کو گرامر سمجھا سمجھا کر اعظم کا دماغ تھک جاتا۔ اس دن بھی وہ اسے ٹینس کا استعمال سمجھا رہا تھا۔ 1 بار، 2 بار، 3 بار، چوتھی بار بھی جب اس سے غلطی کی تو مارے تیش کے اعظم نے اس کے رخسار پر تھپڑ جڑ دیا اور حسب معمول اس سے بھاڑ سا منہ کھول کر رونا شروع کر دیا۔
शट अप, खामोश रहो, मुंह बंद करो, वो चीखा। हारिस मुंह खोले ये सारी कार्रवाई देख रहा था। सरताज ने काफी उठा के अज़म के मुंह पर मारी और पाँव पटकते हुए चली गई। अज़म उसकी हिम्मत पर हक्का बक्का रह गया, जबकि हारिस इस सूरत हाल से खूब हंस उठा रहा था। उसका दिल चाह रहा था सरताज की जुर्रत पे उसे खराज तहसीन पेश करे और भंगड़ा डाले। तुम क्या हिम्मकों की तरह मुंह उठाए बैठे हो, मजमून याद करो अपना। वो पलट कर उस पर चीखा। खिसियानी बिल्ली, खंबा नोचे, हारिस ने दिल ही दिल में कहा। बाद में अज़म ने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ जान छूट गई। अब वो पढ़ने तो नहीं आएगी, मगर उस वक्त उसके ढीठ पुने पर हैरान रह गया जब दूसरे दिन वो ठीक 7 बजे उसके कमरे में मौजूद थी। सॉरी सर, मैं अपने कल वाले रवैये पर शर्मिंदा हूँ। उसके घूरने पर सर झुकाए झुकाए कहा। यूँ पढ़ाने को वो उसे पढ़ा देता था और वह थोड़ा बहुत ताउन अब भी करने लगी थी, मगर उसने ना कभी उसका रिजल्ट पूछा, ना ही कभी उसे ये मालूम किया कि मैट्रिक के बाद वो किस कॉलेज में एडमिशन लेगी। इन दिनों इतनी मसरूफियत हो गई थी कि उन दोनों को पढ़ाने के लिए वो मुश्किल ही वक्त निकाल पाता। मुश्किल से 7-8 महीने ही उसने पढ़ाया था। उसका शुमार ऐसे लोगों में होता था जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, किसी और के मुतालिक सोचने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं होता। वो तन मन धन से पढ़ाई में लगा हुआ था और फिर आखिरकार वो डॉक्टर बन गया। हाउस जॉब भी मुकम्मल हो गई तो इसने अब्बा से बाहर जाकर पढ़ने की जिद शुरू कर दी। अब्बा बेचारे कहाँ से इतना पैसा लाते, मगर वो रोज़ ही रात को अब्बा की टांगे दबाते हुए एक ही रट लगाए रखता। अब्बा, मुझे अमेरिका जाकर स्पेशलाइजेशन करना है, मुझे हार्ट सर्जन बनना है, प्लीज़ अब्बा किसी तरह बंदोबस्त कर दे, या फिर अम्मा के गले का हार बनता। अम्मा कुछ करे ना, मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। तौबा कर बच्चे, एमबीबीएस डॉक्टर बन गए, बस काफ़ी है। अब अपने अब्बा का हाथ बटा, ज़िंदगी और मौत का क्या सवाल है। अम्मा, आप नहीं चाहती कि मैं माशरे में बुलंद मकाम हासिल करूँ, अपने बाप दादा का नाम रोशन करूँ। एक आम सा डॉक्टर क्या कर सकता है, जॉब भी इतनी आसानी से नहीं मिलती। प्लीज़ अम्मा, मैं आपको बहुत अच्छे से बहुत सारे जेवरात बना कर दूंगा। तो तेरी नज़र मेरे जेवर पर है। अम्मा ने उसे घूरा। वो गड़बड़ा सा गया। यूँ रखे रखे जेवर किसी काम भी तो नहीं, मेरा मुस्तकबिल बन जाएगा फिर मैं। अच्छे वक्तों में अम्मा ने अच्छा खासा जेवर बनाया था, बहुत शौक था उन्हें जेवरात का। तकरीबन 1,00,000-1.5 लाख का तो होगा उनके पास। बेटे की इस तरह कहने पर खफा ज़रूर हुई, मगर फिर बेटे की मिन्नत समाजत ने उन्हें राम कर ही लिया। कुछ रकम का बंदोबस्त अब्बा ने कर दिया और वो बड़े जोशो खरोश से अमेरिका जाने की तैयारियों में मसरूफ़ हो गया। जब वीज़ा आने वाला था तब अम्मा ने एक नया शोशा छोड़ा। अम्मा के मुतालबे पे वो हक दक रह गया। क्या कह रही हैं आप? हैरत से उसकी बड़ी बड़ी आंखें फटने को हो गई। या मैं, यानी डॉक्टर अज़मुल हक ज़रताज के साथ? ओ नो नेवर अम्मा, ये सरासर फाउल है, नामुमकिन सी बात है। आप 100 जूते मेरे सर पे मार लें मगर ऐसी बात ना करें। कहाँ मैं, कहाँ ज़रताज, नाम लेते हुए उसका हलक तक कड़वा हो गया। क्यों, क्या फ़र्क है तुम दोनों में? तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है। वो मुझसे पूरे 6 साल छोटी है और फिर मैं उसे कतई पसंद नहीं करता। उसकी बचकाना हरकतें, छिछोरे अंदाज नहीं, हरगिज़ नहीं। वो ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिलाते हुए कह रहा था। तुम कोई शहजादे नहीं हो या आसमान से नहीं उतरी हो। अल्लाह ने एक मरतबा एक मकाम दिया है तो उसका शुक्र अदा करो, ना कि दूसरे बंदों की तौहीन करने लगो। मैं अपना जेवर यूं ही तो नहीं दूंगी। जब तक तुम मेरी बच्ची को ना अपनाओगे मैं तुम्हें जेवर की हवा भी ना लगने दूंगी। आपकी बच्ची और मैं क्या हूँ आपका? अम्मा के अल्फाज से उसे हकीकतन धचका लगा। तुम भी मेरे बेटे हो, मगर नाफरमान और खुदगर्ज बेटे हो, और अगर अच्छे बेटे हो तो हुक्म मानो माँ का। अम्मा, और चाहे जो मर्जी मनवा ले, मगर प्लीज़। वो रोहांसा हो रहा था। देखो ये प्लीज़ प्लीज़ रहने दो, मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। अगर जाना चाहते हो तो जाने से 1 हफ्ता पहले तुम्हारा ज़रताज से निकाह होगा, वरना फिर बैठे रहो आराम से यहीं। बड़ा हतमी अंदाज था। अम्मा ने उसे जिज होकर अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया। किस मुश्किल में डाल दिया था अम्मा ने। ना निगलते बन रही थी ना गुलते। ज़रूरी तो नहीं है कि निकाह जाने से पहले ही हो, बाद में भी आकर हो सकता है। मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा। आखिरकार थक हाकर कहा। और भागना किसे कहते हैं? ना बेटा ना, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, सब समझती हूँ, और तुम ये भी जानती हो कि जो कह दूँ पत्थर पे लकीर होता है। 2-4 दिन सोचो फिर जवाब देना। माई फुट। इंतहाई तैश के आलम में उसने मेज़ के पाई को लात मारी। नतीजतन चोट लगने पर खुद ही कराहने लगा। तीसरे दिन ही इसने अम्मा की रज़ा पर सर झुका दिया, और किस दिल से राज़ी हुआ था ये वही जानता था। जितनी बार उसे ज़रताज के हवाले से कोई अच्छा तस्वर लाना चाहा, उसके सामने उसका उल जलूल हुलिया ही आया। बुरी तरह सर खुजाती, हाथ में रोटी और रोटी पर अचार रखकर चटखारे ले लेकर खाती हुई, गंदे कपड़ों उलझे हुए सर के साथ भाग दौड़ मचाती। भला वो इस काबिल थी कि डॉक्टर अज़मुल हक की शरीक सफ़र बने? नामुमकिन। अम्मा क्या समझती हैं? क्या मैं किसी एजाज़ की तरह उसे अपने सीने पे सजा के रखूँगा? अमेरिका पहुंचते ही तलाकनामा ना भिजवाया तो मेरा नाम भी अज़मुल हक नहीं। ज़रताज फ़िलहाल मंजिल से गायब हो चुकी थी, उसे नज़र ही नहीं आई थी, वरना उससे लड़ झगड़ कर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता। पता नहीं फसाद की जड़ कहाँ गई हुई थी। उसकी रजामंदी के बाद ही निकाह की तैयारियां शुरू हो गई। 2-4 करीबी अजीज़ों में दावतनामे तकसीम किए गए, कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की गई, थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला, और उधर उसका वीज़ा आ गया, उधर उसका निकाह ज़रताज से हो गया। जिंदा दिलो खुश मिजाज तो वो पहले भी नहीं था, मगर इन 2-3 हफ्तों में तो अजीब कटखन्ना सा बन गया था।
ज़रा ज़रा सी बात पर काट खाने को दौड़ता। सारे ही बहन भाई सहम से गए थे, फिर भी इस खुशी के मौके पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। जब तक अज़म घर में ना होता, बहनें ढोलक बजाती, गाने गाती, हारिस और फरमान डांस करते, मगर अज़म के घर में दाखिल होते ही हर तरफ खामोशी छा जाती। चंद अजीज़ों की मौजूदगी में निकाह हुआ, दोनों को बराबर में भी बिठाया गया। अज़म ने अम्मा के कहने पर नए कपड़े भी पहने थे, मगर मुँह उसका गुब्बारे की तरफ फूला हुआ था। ज़रताज को पूरी तरह दुल्हन बनाया गया था। अज़म अपनी खौलन पर काबू ही ना पा रहा था कि उसे क्या देखता कि वो कैसी लग रही है। खुदा खुदा करके तकरीब ख़त्म हुई तो वो रस्सा तुड़ाकर भागा, थके थके शिकस्त खुर्दा अंदाज में सीढ़ियाँ चढ़कर वो अपने कमरे तक आया। पाँव की ठोकर से दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रखा और अंदर का मंजर देख कर किसी बम की तरह ब्लास्ट हो गया। और यूं हुर्राते हुए वो उंगलियां चटखाती घबराई शर्माई सी ज़रताज के सर पे जा पहुंचा। तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हें जुर्रत कैसे हुई? निकलो, दफा हो जाओ यहाँ से। खबरदार, जो मेरे कमरे में कदम रखा वो कफ उड़ा रहा था, बस नहीं चल रहा था, उसे कत्ल कर दे। उसके सजे सजाए सुंदर रूप पर उसकी नज़र ही ना गई। एहसास शिकस्त ने उसे तोड़ फोड़ कर रख दिया था। उसे हाथ से पकड़ कर खींचते हुए दरवाजे तक लाया और बाहर की तरफ धकेल कर जोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। और इस दर्जा जिल्लत और तौहीन पर ज़रताज के अंदर आहों और चीखों का तूफान सा उठ खड़ा हुआ। उससे मुंह पर हाथ जमाकर अपनी चीखों को वो मुश्किल दबाया। सहन में लगे हुए नलके से कितनी देर तक मुँह धोती रही, मगर आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ये सब हारिस और रिदा की कारस्तानी थी। इन दोनों ने ही उसे उसके कमरे में पहुंचाया था कि जिसके लिए उसने ये रूप सजाया था वो तो दिल भरकर उसका ये रूप देख ले, फिर तो उसने कई सालों के लिए दूर देश चले जाना था। ज़रताज तो बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी, मगर वो दोनों किसी न किसी तरह से बहला फुसला कर ले ही आए थे। उसकी तो पहले ही सिट्टी गुम थी, और वो जालिम संगदिल इंसान जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर था। तौलिए से मुँह खुश करने के बाद वो बोझल कदमों के साथ नीचे उतर आई, जहाँ हारिस, रिदा और सोबे ढेरों सवालात नोक ज़बान पर रोके बैठे थे, मगर उसकी सूजी हुई आंखें और उतरा हुआ चेहरा देखकर वो चुप के चुप रह गए। उसके जाने में दो चार दिन ही रह गए थे और वो अपनी तैयारियों में लगा हुआ था। ज़रताज को तो वो निगाह उठाकर देखना तक गवारा ना करता। सुबह जब वो नाश्ते के इंतजार में बैठा अखबार पढ़ रहा था, तब ऐन उसकी नाक के नीचे चूड़ियाँ खनक उठी। वो चौंक सा गया। मेहंदी और चूड़ियों से मुज़य्यन हाथ उसके नाश्ते की ट्रे रख रहे थे। उसकी निगाह उसके हाथों से होते हुए सिर्फ गर्दन तक ही गई थी। अम्मा, अम्मा, वो बरहम सा होकर चीखा। मुझे आपके हाथ का नाश्ता चाहिए। नाश्ता मैंने ही बनाया है, अम्मा ने किचन से ही जवाब दिया। नाश्ता रखकर ज़रताज दबे कदमों जा चुकी थी। सुबह ही सुबह मूड खराब कर दिया हूँ। उसने बेदिली से नाश्ते की तरफ हाथ बढ़ा दिया। जा बेटा जा, शाबाश, थोड़ी उसकी मदद करवा दे। उसको कहाँ ये सब करना आता है। पैकिंग कर दे, और हाँ देख, किसी पर्ची पर कोई अच्छी सी बात लिख कर उसके कपड़ों की तहों में छुपा देना, समझती है ना? अम्मा बड़े प्यार से उसे पुचकार रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी जा रही थी। अम्मा, मैं नहीं जाती, काट खाने को दौड़ते हैं वो। मुझे बहुत डर लगता है। कोई बात नहीं, शुरू शुरू की बात है, फिर सब ठीक हो जाएगा। जा, उसकी चीज़ें और कपड़े बैग में रख दे। अम्मा, उसने बेबसी से हाथ मसते अजीब मुश्किल में जान फंस गई थी। वो उसका सामना करना नहीं चाहती थी। उसका हद का मेज़ रवैया उसे आठ आठ आंसू रोने पर मजबूर कर देता, और अम्मा बज़िद थी कि वो उसके पास जाए। मजबूरन वो इसके कमरे तक आई। दरवाजे पर दस्तक दी तो हारिस ने उसे अंदर आने को कहा। अज़म कमरे में मौजूद नहीं था। वॉशरूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। वो शायद शेव बना रहा था। उसकी अलमारी खुली हुई थी और अटैची भी, जिसमें एक दो जोड़े रखे थे। बाकी सारे के सारे अभी कपड़े वार्डरोब में ही हैंग किए हुए थे। ज़रताज अंदर आ गई तो हारिस, जो कि टीवी देख रहा था, मनी खेज अंदाज में दीदे घुमाते हुए टीवी बंद करके खामोशी से रफू चक्कर हो गया। जबकि ज़रताज ने डरते डरते जैसे ही अलमारी में से कपड़ों के हैंगर निकाले, अज़म वॉशरूम से बरामद होकर किसी चील की तरह उस पर झपटा और कपड़े उसे छीनकर बेड पर फेंक दिए। ज़्यादा हीरोइन बनने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद रख लूँगा अपने कपड़े। क्या समझती हो तुम इस तरह मुझे अपने दाम में फंसा लोगी? माई फुट, आई हेट यू। मैं मर जाऊंगा मगर तुम्हारा साथ कभी कबूल नहीं करूंगा। नफरत है मुझे तुम्हारे बेढंगे वजूद से, और ये मत समझना कि सारी उम्र तुम्हें तोक बनाकर अपने गले में लटका कर रखूंगा। बहुत जल्द वहां पहुंचते ही तुम्हें आज़ादी का परवाना रवाना कर दूंगा। तुम्हारी किसी हमदर्दी की या ताउन की मुझे कतई ज़रूरत नहीं। जाओ, निकलो मेरे कमरे से, और आइंदा कभी इधर का रुख ना करना। खफ़्फ़त से ज़रताज का चेहरा फीका पड़ गया। जब्त करते करते उसने अपने होंठ दांतों तले कुचल डाली और अम्मा के सामने आकर फूट फूट कर रो पड़ी। अम्मा, आपने मेरे साथ ये जुल्म क्यों किया? जब मैं इनके काबिल नहीं थी तो क्यों बांधा आपने ये बंधन, और मुझे बार बार उनके पास जलील करवाने के लिए क्यों भेजती हैं? मैं मर जाऊंगी मगर अब उनके सामने नहीं जाऊंगी। उनके सीने में दिल नहीं पत्थर है, और पत्थर से सर टकराने का क्या फ़ायदा? उन्हें अपनी ज़ात के अलावा कुछ सुझाई नहीं देता। ये सब सुनकर अम्मा भी चुपकी हो रही। फिर सोबी और रिदा ने उसकी तैयारी मुकम्मल की और सुबह 6 बजे की फ़्लाइट से वो अमेरिका रवाना हो गया।
گھر کے سب لوگ اس کے احباب اور دوست سے ایئرپورٹ پر چھوڑنے آ گئے تھے، مگر زرتاج نے یہ اور اس کی کمی کو اعظم نے بالکل بھی محسوس نہیں کیا۔ 4-5 مہینے تک اسے وہاں ایڈجسٹ ہونے میں پریشانی ہوئی۔ رہائش کا یوں مسئلہ رہی تھا کہ اس کے دوست کا بھائی ڈاکٹر فہد ایک سال پیشتر امریکہ آیا تھا۔ اعظم اسی کے اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر تھا۔ ڈاکٹر فہد خاصا زندہ دل اور جولی انسان تھا۔ اعظم جیسے خشک بندے کی خشکی بھی اس نے تھوڑے بہت عرصے میں جھاڑ دی تھی۔ اعظم نے تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی جاب بھی حاصل کر لی۔ شروع میں اسے ٹیکسی بھی چلانا پڑی، پیٹرول پمپ پر بھی ملازم ہوا، اخبار بھی تقسیم کیے۔ وہ صرف 4 گھنٹے جاب کرتا، باقی اس کے پاس صرف پڑھائی کے لیے وقت بچتا تھا۔ 5ویں مہینے میں اسے ایک سٹور میں ملازمت مل گئی۔ زیادہ دوستیاں کرنے کی نہ اسے پہلے عادت تھی، نہ ہی اب اس کا کوئی دوست تھا۔ صنف نازک سے بھی اسے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، بس پڑھنا پڑھنا اور پڑھنا، یہی تھا اس کا نصب العین۔ باقی ڈاکٹر فہد اس کا خاص طور پر خیال رکھتا، اس کی ہر وقت اخلاقی اور مالی مدد کے لیے بھی تیار رہتا، اس کی پڑھائی میں اس کی مدد کرتا۔ امریکہ آنے کے بعد کچھ عرصے بعد جب وہ سیٹ ہو گیا تو اسے سوچا کہ زرتاج کو طلاق کے کاغذات بھجوا دے، خواہ مخواہ دم چھلا لٹکائے رکھنے کا کیا فائدہ۔ کاغذات کی تیاری میں اس نے کچھ کارروائی بھی کر لی، مگر پھر اسے خیال آیا کہ اس اچانک کارروائی سے اماں کو کچھ نہ ہو جائے۔ وہ پہلے ہی بلڈ پریشر کی مریضہ تھی، اگر خدا نخواستہ انہیں ہارٹ اٹیک وغیرہ ہو گیا تو۔ بس یہی سوچ کر اس کارروائی کو اپنے پاکستان واپس جانے پر موقوف کر دیا۔ گھر سے فون بھی آتے تھے، خط بھی لکھے جاتے تھے، مگر کبھی بھی گھر کے کسی فرد نے زرتاج کا ذکر نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ اماں بھی جو ہر وقت زرتاج کے گیت گاتی رہتی تھی، وہ بھی اس معاملے میں چپ تھی۔ اعظم کو تو اس سے رتی برابر بھی دلچسپی نہیں تھی، اس نے کبھی جاننے کی کوشش بھی نہ کی۔ ہاں، باقی گھر کے ہر فرد کی خیریت معلوم کرتا، رضا، صوبیہ، حارث، فرحان، اماں، ابا، سب سے فرداً گفتگو کرتا، ان کے معمولات پوچھتا، انہیں مزید آگے بڑھنے کی نصیحتیں کرتا۔ اسے امریکہ آئے ہوئے دوسرا سال تھا۔ اس عرصے میں حارث BSc کر چکا تھا، رضا اور صوبیہ انٹر میں تھی اور فرحان میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ابا بیمار ہو گئے تھے، دکان پر زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتے تھے، اس لیے حارث کو مجبور کرتے تھے کہ وہ دکان پر بیٹھے، جبکہ حارث ملازمت کرنا چاہتا تھا جو اسے مل کر نہیں دے رہی تھی۔ کئی بار اس نے اعظم سے فرمائش کی تھی کہ وہ اسے امریکہ بلوا لے، مگر اعظم ہر بار ہنس کر ٹال دیتا۔ اس نے پہلے ایک بڑی رقم جمع کر کے ابا کو بھیجی، جس میں اماں کے زیورات کے پیسے بھی تھے، اور پھر ہر ماہ تھوڑی بہت بچت کر کے پاکستان بھیجنے لگا۔ یوں راوی چین لکھتا گیا۔ چوتھے سال اسے ایک بڑے ہاسپٹل میں جاب مل گئی، فہد بھی اسی ہاسپٹل میں تھا۔ اچھی انکم ہونے لگی تو اس نے ماں باپ اور بہن بھائیوں کا حق سمجھتے ہوئے انہیں اچھے خاصے پیسے بھیجنا شروع کر دیے، اور 2 سال کے عرصے میں اس نے اتنا کچھ بھیج دیا کہ ابا کو گھر کو نئے سرے سے تعمیر کر کے 3 منزلہ بنا لیا تھا۔ حارث ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرنے لگا تھا، اور صوبیہ اور رضا کے رشتے طے ہو گئے تھے۔ اس کے پاکستان آنے پر شادی ہونا تھی، مگر فی الحال اس کا پاکستان جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اماں ہمیشہ اسے واپس آنے کا کہتی اور وہ صرف وہاں کر کے رہ جاتا، اور اماں دکھی ہو جاتی۔ پتہ نہیں تیرے ماں باپ کب تک زندہ رہیں، کیا تو انہیں اپنی شکل بھی نہیں دکھائے گا؟ آؤں گا اماں، جلد آؤں گا۔ اس طویل عرصے میں ڈاکٹر فہد سے اس کی اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی۔ جب وہ دونوں فرصت کے لمحات میں مل بیٹھتے تو فہد اپنی خوش مزاجی کے باعث کئی ایسی باتیں کر جاتا جس پر اعظم جیسا خشک اور روکھا بندہ بھی کہا لگانے پر مجبور ہو جاتا۔ ویسے بھی اب جب کہ وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو چکا تھا تو اس کی ذات پر جو سنجیدگی کا خول چڑھا ہوا تھا وہ چٹکنا شروع ہو گیا۔ اب دنیا اور دنیا کی رنگینیوں کو محسوس کرنے کی اس کی حس پوری طور پر تو نہیں، مگر کچھ بیدار ہو چکی تھی۔ اس کی جاب کو 3 سال تھا، وہ ہارٹ سرجن بن چکا تھا، جب ایک دن فہد نے اس سے کہا، یار کیا اپنے دیس واپس نہیں جانا؟ جانا ہے، کیوں نہیں جانا، مگر کب یار؟ کیا ایسا نہیں لگتا کہ ہم پیسہ کمانے کی مشین بن گئے ہوں، اپنے گھر والوں سے، عزیزوں سے دور بیگار کاٹ رہے ہوں، اور پھر ہم میں اتنا ٹیلنٹ ہے، اپنے شعبے میں مخلص ہیں، تو پھر کیوں ہم اپنی کارکردگی اور خلوص دوسرے لوگوں پر ضائع کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے ٹیلنٹ کی، ہمارے علاج کی ضرورت ہمارے ملک کو، ہمارے لوگوں کو نہیں؟ بڑا ظلم ہے یار یہ تو۔ کل میں سوچ رہا تھا، ہم پیدا پاکستان میں ہوئے، ہماری پرورش پاکستان میں ہوئی، ہمیں نام اور مرتبہ پاکستان نے دیا، اور ہم فائدہ غیر ملکیوں کو پہنچا رہے ہیں۔ ہمارے اپنے لوگ علاج سے محروم ہیں، وہاں تو پہلے ہی ڈاکٹرز کی کمی ہے۔ کیا یہ اچھا نہ ہو کہ ہم اپنے ملک میں جا کر اسپتال کھولیں، غریبوں کا علاج مفت کریں؟ سب کچھ دولت ہی تو نہیں ہوتی، انسان کچھ اپنی آخرت بھی تو سنوارے۔ بس یار، میں نے تو سوچ لیا کہ میں اب پاکستان جاؤں گا، اپنے لوگوں کے پاس، اپنے وطن میں، اپنی سرزمین پر بہت دولت حاصل کر لی میں نے، کافی ہے میرے لیے یہ سب، اب میرے وطن کو میری ضرورت ہے۔ جذبوں کی حدت سے اس کا چہرہ سرخ چمک رہا تھا، اور اعظم پوری آنکھیں کھولے اس جذباتی بندے کو دیکھ رہا تھا جو لمحوں میں فیصلہ کرتا تھا اور اپنے فیصلوں پر عمل درآمد بھی کرنے میں دیر نہیں کرتا تھا۔ مستقل رہنے کے ارادے سے تو وہ بھی امریکہ نہیں آیا تھا، مگر ابھی 2-4 سال مزید وہاں رکنا چاہتا تھا۔ مگر فہد کی جذباتی تقریروں نے آخرکار کام کر دکھایا، اور وہ دونوں آخرکار اپنے وطن لوٹ آئے۔
وہ ہارٹ سرجن تھا، ایک کامیاب ڈاکٹر، اس کے خاندان کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں تھا۔ اس کے آنے پر کئی دیگیں چڑھائی گئیں، سارے خاندان والے جمع تھے، وہ بڑے فخر سے سر اٹھائے بیٹھا تھا۔ اماں اس کی بلائیں لیتے نہ تھکتی تھی، بہنیں صدقے واری جاتی تھیں، حارث اور فرحان اس کے ساتھ چپک کر بیٹھے ہوئے تھے، اور ابا کا چہرہ بیٹے کی کامیابی پر جگر جگر کر رہا تھا۔ بہت سارے بزرگ ایسے ہی دعائیں اور بہت سارے دن ایسے ہی دعائیں اور مبارک باتیں سمیٹے گزر گئے۔ فہد کو اسے پرائیویٹ ہاسپٹل میں آفر آئی تھی، مگر ڈاکٹر فہد نے کہا ہم خدمت خلق کا جذبہ لے کر اپنے وطن واپس آئے ہیں، ہم دونوں گورنمنٹ اسپتال میں ملازمت کریں گے۔ سو اس نے اور فہد نے گورنمنٹ اسپتال میں ملازمت کر لی۔ اس دوران اعظم کو اندازہ ہوا کہ پاکستانی عوام کس طرح ویلفیئر کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، کس طرح رات کے اندھیروں میں لاکھوں روپے دواؤں اور غریبوں کے علاج کے لیے دے کر جاتے ہیں اور اپنا نام تک بتانا پسند نہیں کرتے۔ اگر اسپتال کا عملہ دیانتداری سے ان رقوم کا استعمال کرے تو پاکستان میں کوئی آدمی علاج معالجے سے محروم نہ رہے۔ اور بعض ڈاکٹرز بھی اتنے پرخلوص اور اچھے تھے کہ ان کے جذبے کو دیکھ کر حیرت ہوتی تھی، جیسے کہ ڈاکٹر عثمان، جو کہ ایک بارش ڈاکٹر تھے۔ اعظم تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس پروفیشن سے منسلک انسان اتنا دویش صفت بھی ہو سکتا ہے، عجز و انکساری کا ایسا پیکر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اعظم کی خوش قسمتی تھی کہ اسے ہمیشہ ایسی صحبت ملی جس نے اس کے اندر کی انسانیت کو زندہ کر دیا، اس کے اندر کے تکبر اور غرور کو آہستہ آہستہ ختم کرنا شروع کر دیا۔ ان کے سمجھانے کا انداز اتنا مؤثر تھا کہ انسان کا دل خود بخود اس کی طرف کھینچتا جاتا۔ آپ کتنی بھی ترقی کر لیں، کوئی بھی منصب حاصل کرنے، آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہی رہیں گے، خدا نہیں بن جائیں گے۔ بندے اور اللہ تعالیٰ کا تعلق بھی کبھی ختم نہیں ہوتا، اول آخر ہم اللہ کے بندے ہیں۔ انسان کا کام عجز و انکساری کرنا اور عجز کی انتہائی حالت ہے۔ بندے کی کمتر ترین حالت سجدہ ہے، ماتھا بھی خاک پر ہے، ناک بھی اور زبان پر ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ کی ذات سب سے اعلیٰ، بظاہر کمتر ترین پوزیشن، مگر دیکھا جائے اور سمجھا جائے تو یہی سجدہ ہمیں بندگی کے اعلیٰ ترین منصب پر پہنچا دیتا ہے۔ تو میرے بچوں، نماز پڑھا کرو باقاعدگی کے ساتھ۔ نماز فرض عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ۔ اعظم ڈاکٹر عثمان کو ایڈلائز کرنے لگا تھا، چنانچہ وہ ان کے جیسی خوبیاں اپنے اندر بھی پیدا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے نماز کی پابندی کی کوششیں شروع کر دی۔ صبح صبح فجر کی نماز کے لیے جب وہ اٹھتا تھا، نماز کے سے فارغ ہونے کے بعد وہ ٹیرس پر آ کر کھڑا ہو جاتا۔ مشرق سے ابھرتا ہوا نارنجی گولا، چڑیوں کا چہچہانا، آسمان کی وسعتوں میں پھیلتی ہوئی نارنجی کرنیں اس کے اندر گداز سا پیدا کر دیتی۔ وہ مبہوت سا ہو کر منظر تکتا رہتا۔ اس سے پہلے کبھی بھی اسے ان مناظر کی خوبصورتی کو محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ ان دنوں ان کے اسپتال میں میڈیکل کالج سے فارغ ہونے والی لڑکیاں ہاؤس جاب کے لیے آ رہی تھیں۔ وہ ڈاکٹر فہد کے ساتھ راہداری سے گزر رہا تھا جب ڈاکٹر فہد اس کے کان کے پاس منہ لا کر گنگنایا تھا، حسن کو چاند، جوانی کو کنول کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ اعظم نے اسے گھور کر دیکھا، فہد نے آنکھ سے سامنے اشارہ کیا اور سامنے کاؤنٹر پر کھڑی ڈاکٹر کو دیکھ کر اعظم ایک دم ہی چونک سا گیا۔ یہ تو شاید نہیں، مگر اسے شک سا ہوا۔ وہ خوبصورت دراز قد نازک سی لڑکی جس کے لائٹ براؤن بالوں کی لمبی اور گھنی چوٹی اس کی کمر تک جھول رہی تھی، وہ زرتاج تو نہیں ہو سکتی تھی؟ بھلا وہ کور مغ سی لڑکی ڈاکٹر کیسے بن سکتی ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا تو اماں تو ضرور ذکر کرتی، یقیناً یہ کوئی اور ہی ہے۔ اس پر نظریں جمائے اعظم نے سوچا، سفید اوورال پہنے وہ اپنی ساتھی ڈاکٹر سے محو گفتگو تھی۔ ان دونوں کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس نے فوراً سے پیشتر بڑے سے سفید دوپٹے سے سر ڈھک لیا۔ اس کی محویت کو محسوس کر کے فہد نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہراتے ہوئے کہا، یار واپس آ جاؤ، ویسے ہے نا ایون فہد، اپنا پروفیشن دیکھو، یہ سی چھوری حرکتیں۔ اعظم نے اسے شرم دلانا چاہی۔ کیا پروفیشن؟ ڈاکٹر ہوں تو کیا ہوا، کیا دل نہیں ہے میرے پاس؟ حصے لطیف تو رکھتا ہوں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف تو کر سکتا ہوں۔ وہ بھی ایک نمبر کا ڈھیر تھا۔ قریب سے گزرنے پر دونوں نے مشترکہ سلام کیا اور ہوا کے نرم جھونکے کی طرح سے ان کے پاس سے گزر گئی۔ حق ہا، فہد نے ٹھنڈی آہ بھری خامخواہی اتصال فرنگیوں کے ملک میں ضائع کیے۔ زیادہ ہی اوور نہیں ہو رہے ہو؟ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے اعظم بولا۔ ویسے یار یہ تو مذاق تھا، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے اتنا سال اپنا کریئر بنانے میں صرف کر دیا، اب اپنی زندگی پر بھی توجہ دینا چاہیے۔ تمہارا شادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں تو سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں کہ کوئی بھی بھلی سی لڑکی دے کر شادی کر لوں۔ وہ اس وقت اسپتال کی عمارت سے باہر نکل آئے تھے اور لان میں اگی ہوئی نرم گھاس پر چل رہے تھے۔ فہد کے توجہ دلانے پر اس کے اندر بھی ایک خوبصورت اور من چاہے ساتھی کی تمنا جاگ اٹھی۔ تب اسے یاد آیا کہ 7 سال پہلے اس کا نکاح زرتاج سے ہوا تھا، وہ زرتاج جو اس کی چڑ تھی۔ اس کے بارے میں سوچتے اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اس کا فیصلہ بھی ایک دن کرنا تھا، اس کے لیے وہ کسی مناسب موقع کے انتظار میں تھا۔ فی الحال تو وہ اسے گھر میں کہیں بھی نہیں نظر آئی تھی، یا تو وہ اپنے والد کے پاس جا چکی تھی یا پھر اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی کہیں چھپ جاتی تھی۔
और उसे देखने की खोजने की उसे ख्वाहिश भी नहीं थी। ज़बरदस्त शौक तो उसे उस वक्त लगा जब डॉक्टर रिजवी ने उसी लड़की को डॉक्टर जरताज कहकर मुखातिब किया। हैरत से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तो क्या वाकई ये वही जरताज थी, वो बेढंगे हुलिये वाली, मुंह फाड़कर रोने वाली, रोटी के ऊपर अचार रखकर खाने वाली जरताज, डॉक्टर जरताज? आज उसके सामने डॉक्टर जरताज की शक्ल में उजले शफाफ सफ़ेद और उसके लिबास में और उसके हाथ इंतहाई नफासत से तर्शे हुए नाखून, सफ़ेद मोमी हाथ जो उसकी फाइल पर धरे थे, और वो उसका घोंसला सा सर, अब उजली शफाफ मांग घुटनों तक पहुंचती, लाइट ब्राउन बालों की चोटी और लाइट ब्राउन जहानत से चमकती हुई रोशन आंखें। कितनी ही देर तक वो यकीन और बेयकीनी की कैफियत में रहा। और फिर सबसे बड़ी बात, जरताज का रवैया, वो तो बिल्कुल अनजान बनी हुई थी। शनाख्त की कोई हल्की सी रमक भी उसकी आंखों में नहीं थी। अस्पताल में रोज़ ही सामना हो जाता, मगर उसके रवैये से कभी भी ये ज़ाहिर नहीं होता था कि वो उसका कज़न है। वो दोनों किसी अजनबी की तरह एक दूसरे के सामने आते थे। सीनियर होने की वजह से वो उसकी इज्जत करती थी। इज्जत तो वो फहद की भी करती थी, मगर फहद था कि उस पर लट्टू हुए जा रहा था। समझो ना चाहते हुए भी उस पर गुस्सा आ जाता। गुस्सा तो उसे जरताज पर भी बेतरहा था, जो माश के आटे की तरह ऐंठ गई थी। उसके लिए तो बाइसे फ़ख्र थी ये बात कि वो अज़म की कज़न थी, और ना सिर्फ कज़न बल्कि मनकूहा भी। बेनियाजी की हद थी कि उसने अपनी किसी शादी को भी नहीं बताया था कि अज़म से उसका कितना करीबी रिश्ता है। फिर वो क्यों खुद को उसे मुतारिफ़ करवाए? वो कोई उससे जान पहचान करने के लिए मरा थोड़ी जा रहा था। हाँ, अम्मा से उससे ज़रूर शिकवा किया। अम्मा, आपने अपनी भांजी के बारे में मुझे कभी बताया ही नहीं। क्या क्या नहीं बताया? सब्जी बनाते हाथ लम्हा भर को रुक गए। यही कि वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है और डॉक्टर बन गई है। तुमने कभी पूछा तुम्हें उसकी ज़ात से दिलचस्पी ही क्या थी? वो कुछ भी करती फिरे, मगर अम्मा वो तो इतनी कुन ज़हन और डल होती थी। ना बच्चे, वो कुन ज़हन नहीं थी, बचपन से ही बहुत ज़हीन थी, बस तवज्जो नहीं देती थी। फिर तेरे अल्फाज, तेरा रवैया उसके लिए चैलेंज बन गया। तो तू यही तो था जब उससे फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे नंबर लिए थे, मगर तुझे खबर ना हुई। तू पूछता था ना कि मैं इसका सबसे ज़्यादा ख्याल क्यों रखती हूँ। बेटा, तो हर अच्छे अमल का सिला एक दिन सामने ज़रूर आता है। मैं तुम लोगों की बेहतरी के लिए उसे अवलियत देती थी। मुझे पता था मेरा रब मेरी नेकी का सिला मेरी औलाद को ज़रूर देगा। और देख लो तुम लोग कैसा फल फूल रहे हो। बेटा, अल्लाह ताला चाहे छोटे छोटे गुनाहों को दरगुजर कर भी दे, मगर छोटी सी छोटी नेकी को कभी रायगा नहीं करता। कभी ना कभी उसका फल मिल ही जाता है। मेरे सारे बच्चे जो इतने नेक और फर्माबरदार हैं, बुराइयों से बचे हुए हैं, और मेरी बच्चियों को जो इतने अच्छे रिश्ते मिल गए हैं, ये सब उसी का नतीजा है। हाँ, बस एक गलती हो गई मुझसे। शादी तो दो दिलों के राज़ी व रज़ा होने का नाम है। मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की, तुम्हारे सर पर उसे थोपने की कोशिश की, सिर्फ इस वजह से कि मुझे तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन नज़र आता था, और मैं उसके लिए तुम्हारे जैसा ही साथी चाहती थी। जरी ने वो सारी बातें बता दी थी जो तुमने उससे कही। तो बेटा, मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर देना। तुम जहाँ चाहोगे तुम्हारी शादी वहीं होगी, और जब तुम चाहो जरताज को इस बंधन से आज़ाद कर दो। आखिर में अम्मा के लहजे में दुख सा उतर आया, और वो खुद भी कुछ मुस्तरब सा हो गया, और अपना ये इज़्तिराब खुद उसे भी समझ में नहीं आ रहा था। वो तो खुद दिल से चाहता था कि जल्द से जल्द जरताज को तलाक देकर अपने गले से ये तोक उतार फेंके, मगर कहीं कोई गड़बड़ हो गई थी। दूसरी तरफ डॉक्टर फाहद की दिलचस्पी दिन ब दिन जरताज में बढ़ती जा रही थी। अज़म का कोफ्त के मारे बुरा हाल था। अब तो फहद जरताज से हल्की फुल्की गुफ्तगू भी कर लेता था। वो जरताज से अपना ताल्लुक ज़ाहिर करना चाहता था, मगर मैं उसे ऐसा करने नहीं देती थी। फिर आखिरकार एक दिन डॉक्टर उस्मान की बसीरत अफरोज़ तकरीर ने उसकी इस मैं का भी खात्मा कर दिया। उन दिनों एक खातून बाईपास के लिए अस्पताल में एडमिट थी। ऑपरेशन के बाद भी वो खातून होश में नहीं आई। खासी तशवीशनाक सूरत हाल थी। डॉक्टर उस्मान पूरी रात अल्लाह की इबादत करते रहे, इस खातून के होश में आने की दुआएं मांगते रहे। सुबह 6 बजे खातून को होश आ गया। डॉक्टर उस्मान ने सजदे शुक्र अदा किया। इसी खुशी में दूसरे दिन उन्होंने तमाम स्टाफ को एक छोटी सी पार्टी दी। फर्शी नशिस्त पर वो तमाम लोग स्नैक्स और कॉफ़ी से लुत्फानंदोज़ हुए थे, होते हुए हल्की फुल्की गुफ्तगू कर रहे थे। डॉक्टर उस्मान बता रहे थे, एक ज़माना था कि मुझे अपने आप पर बड़ा घमंड, बड़ा नाज था। मेरा हर ऑपरेशन कामयाब होता था। मेरे अंदर मैं की गर्दान शुरू हो गई। तकब्बुर का नशा पूरे तौर पर मुझ पे हावी था। बस फिर क्या था, अल्लाह ताला को मुझे हिदायत देना थी कि एक बिल्कुल मामूली सा केस, ऐसा शख्स जिसको कभी हार्ट अटैक भी नहीं हुआ था, उसका मैंने ऑपरेशन किया, और वो बंदा पता नहीं कैसे ख़त्म हो गया। ये पहला धचका था। फिर उसके बाद दोबारा फिर ऐसा ही हुआ। मेरी साख को ना सिर्फ नुकसान पहुंचा, बल्कि लोग मुझे इल्ज़ाम देने लगे कि मैं जानबूझकर अपनी लापरवाही से एक नॉर्मल ऑपरेशन भी सही नहीं कर पाता था। मैंने खुद अपना मुहासिबा किया। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये मैं कुछ नहीं होती, बस तू असल चीज़ है। हमारा वजूद किसी काबिल नहीं जब तक वो ज़ात मेहरबान ना हो। करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह ताला की है। अल्लाह अगर ना चाहे तो हम एक इंच भी अपनी जगह से नहीं हिल सकते। उसके बाद मैंने पूरी रात जाग कर अल्लाह ताला की
इबादत की, अपने गुनाहों की गफलत की, माफ़ियाँ मांगी, रोया, गिड़गिड़ाया, और मेरे अल्लाह ने मुझे मायूस नहीं किया कि इंतहाई सीरियस ऑपरेशन अल्लाह ताला के हुक्म से कामयाब हो गया। और अब जब भी मुझे कोई मुश्किल पेश आती, मैं अपने अल्लाह से रुजू करता हूँ। वो सबसे बड़ा कारसाज और मददगार है। पता नहीं जिसे अल्लाह मिल जाए वो दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान बन जाता है। बास खुशनसीब वो होते हैं ऐसे कि जिन पर अल्लाह ताला खुद ही मेहरबान हो जाता है, मगर ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह को पाने के लिए मेहनत करना पड़ती है, अपना आप मारना पड़ता है, अपने नफ्स पे कोड़े बरसाने पड़ते हैं। जब तुम्हारे मद्दे मुकाबिल कोई ऐसा हो कि तुम उसे पसपा कर सकते हो और उसे नीचा दिखाने के लिए तुम्हारा दिल बेचैन हो रहा हो, मद्दे मुकाबिल तुम्हें गालियाँ दे रहा हो, हत्ता कि तुम्हारे मुंह पर थूक भी दे, और तुम्हारा दिल चाहे कि तुम उसका गला दबा दो, चीर फाड़ कर रख दो। ऐसे में अगर तुम सिर्फ उसे अल्लाह के लिए माफ़ कर दो, और ना सिर्फ माफ़ कर दो बल्कि खुद उससे माजरत कर लो कि शायद कसूर मेरा ही था, ऐसा कहते हुए तुम्हारा दिल खून हो जाएगा, और ये दिल का खून हो जाना ही कुर्बत इलाही की निशानी है। कभी ऐसा मरहला आए तो अल्लाह से मांग कर देखना कैसा नवाजता है ऐसे वक्त में अल्लाह ताला। तो मेरे बच्चों, अपने अंदर से मैं का खात्मा बेहद ज़रूरी है। हम लोग सिर्फ मेहनत करते हैं, सिला तो अल्लाह ताला देता है हर वक्त हर पल। हमें उसका शुक्रगुजार रहना चाहिए। उसका शुक्र अदा करने के लिए इतना ही काफ़ी है कि हमारे सर पर आसमान और पैरों तले ज़मीन है। वो सभी दम साधे डॉक्टर उस्मान की बसीरत अफरोज बातें सुन रहे थे। उनका लहजा इतना गुदास था कि कोई भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता था। खुद अज़म ने अपना एहतसाब किया तो मालूम हुआ उसके अंदर तो मैं की गर्दान काफ़ी अरसे से है और ज़ोर शोर से जारी। अगर अल्लाह ताला ना चाहता तो क्या वो डॉक्टर बन सकता था? नहीं, हरगिज़ नहीं। आज वो जिस मुकाम पर था सिर्फ अल्लाह के फजल और मेहरबानी थी। उसने तो सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की थी। माँ की नेकियों के सिले में उसे अल्लाह ताला ने इस मनसिब पर पहुंचाया था, और वो किस तरह अल्लाह की नवाजिश और मेहरबानी को फ़कत अपनी तगदो का नतीजा समझ रहा था, और दूसरे लोगों को किस तरह कमतर महसूस करता रहा था, ख़ासतौर पर ज़रताज। उस वक्त जब डॉक्टर फहद उसे बताया कि वो जल्द ही अपने वालिदा को ज़रताज के घर भेजेगा, तो उसने खासा तब कर कहा, ख्वामखा ही उसके पीछे पड़ गए। हो सकता है वो पहले से इंगेज हो या उसका निकाह हो चुका हो। लो, ख्वामखा ही फात खासा बुरा मान गया। बदफाले तो मुँह से ना निकालो। अगर ऐसी कोई बात होती तो सबको पता चल जाता। अच्छा, जो भी है तुम उसका पीछा छोड़ दो। क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? वो जिनजलास आ गया। तकलीफ़ मुझे यूं है कि वो मेरी कज़न है, और ना सिर्फ कज़न है बल्कि हमारा निकाह भी हो चुका है। डॉक्टर फहद बेहोश होते होते रह गया। डॉक्टर ज़रताश तुम्हारी मनकूहा है? नहीं यार, तुम मजाक कर रहे हो। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। कहो तो लिख के दे दूँ? उसके यकीन ना करने पर वो चिढ़ गया। यार, बड़े कमीने हो तुम, पहले क्यों नहीं बताया? मैं पता नहीं क्या ओल फोल बकता रहता था। अगर बता देते तो कभी इसकी तरफ आंख उठाकर भी ना देखता। उसने खासी शर्मिंदगी से कहा। एक तो वो खुद इतना मसरूफ था कि घर में सिर्फ सोने के लिए ही जाता था। बाज़ दफ़ा तो रात भी अस्पताल में गुजारना पड़ती। जितना वक्त वो घर में मौजूद होता, ज़रताज जाने किस कोने खुदरे में छुपी रहती। वो उसे अगर ढूंढने की कोशिश भी करता तो नाकाम हो जाता। हाँ, रिदा और सोबिया की शादी में जब उसने घर पर ज़्यादा वक्त गुजारा तो ज़रताज से भी कई बार सामना हुआ, मगर उसने कभी अज़म को काबिल इतना ना जाना। उसके सामने से किसी अजनबी की तरह गुजर जाती। हारिस, फरहान, अब्बा और अम्मा के सारे काम सर अंजाम देती, मगर उसे कभी पानी तक पिलाने की जहमत गवारा नहीं की थी। एक वक्त था वो खुद भी तो यही चाहता था। उसके हाथ से ली हुई कोई चीज़ खाना नहीं चाहता था, मगर अब उसकी बेतवज्जी उसे परेशान करके रख दिया था। मेहंदी वगैरह की तकरीब में जब ज़रताज और दूसरी लड़कियां हल्ला गुल्ला कर रही होती, गाने गाती, और हारिस भी उनके साथ सुर में सुर मिलाता। ऐसे में अगर अज़म इंजॉय करने के लिए इस महफिल में आ जाता तो वो सब उसके एहतराम में खामोश हो जाते। इस तरह जैसे उन सबको साफ सूख गया हो। अज़म का दिल चाहता वो उसके सामने भी हंसे, खिलखिलाए और गाने गाएं। अपने मुंह से कहते उसे झिझक महसूस होती, इसलिए वो खामोशी से उठकर अपने कमरे में आ जाता। रिदा और सोबिया रुखसत होकर चली गईं। घर में खामोशी सी दर आई। वो दोनों अज़म की तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखती थी। अगर वो आधी रात को भी आता तो कोई ना कोई बहन जाग रही होती जो उसे खाना गर्म करके देती। सुबह नाश्ता भी वही बना कर देती। अम्मा तो अपने घुटनों के दर्द की वजह से लाचार हो गई थी। रिदा और सोबे के जाने के बाद सबसे ज़्यादा परेशानी अज़म को ही हुई थी। सुबह नाश्ता तो मिल जाता, काम वाली कमरा भी साफ कर जाती, कपड़े भी प्रेस किए हुए मिल जाते, मगर जब वो रात को देर से घर आता तो अक्सर ही भूखा सो जाता। गेट की चाबी उसके पास भी होती थी। अक्सर ही उसे आते आते 1 डेढ़ बज जाता। अगर इसमें हिम्मत होती तो खाना गर्म करके खा लेता, वरना भूखा ही सो जाता। उस दिन भी वो सिर्फ नाश्ता करके गया था। मसरूफियत की बिना पर भी दोपहर में सिर्फ एक सैंडविच खाया था, और घर आते आते 12:30 बज गए। एक तो थकन, फिर भूख, बहुत ही अबतर हालत हो रही थी उसकी। मुंह हाथ धोने के बाद उसने किचन का रुख किया। खिलाफ मामूल किचन की लाइट ऑन थी, और अंदर से किसी के बोलने की आवाज़ भी आ रही थी। जिस वक्त उसने किचन की चौखट पर कदम रखा, ज़रताज छोटी टेबल के सामने बैठे हारिस के आगे गरम गरम बिरयानी की प्लेट रख रही थी। अज़म का दिल जलकर खाक हो गया। यानी बीवी मेरी और खातिरदारियाँ हारिस की जाती हैं। मैं ठंडा और बासी खाना खाकर सो जाता हूँ, और वो
निचला होंठ दांतों में तले दबाकर उसने खुद को कुछ भी तलख बोलने से रोका और अंदर आ गया। इस दौरान हारिस की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। अरे भाईजान, आप आए ना, खाना खा ले, बड़ी मज़ेदार बिरयानी है और आपको तो भूख भी लग रही होगी। हारिस ने खड़े होकर उसे कुर्सी पेश की। अज़म तने हुए चेहरे के साथ कुर्सी पर बैठ गया। हारिस अपनी प्लेट उसके आगे रखते हुए ज़रताज से बोला, मेरे लिए और चावल गर्म कर दो। उसने चुपचाप बर्नर जलाया और खाना गर्म करने लगी। अज़म को भूख इतनी शदीद लग रही थी कि उसने फ़ौरन ही खाना शुरू कर दिया, जबकि ज़रताज इसी खामोशी से हारिस के आगे खाना रखकर किचन से बाहर चली गई। खाने के बाद अज़म को चाय की तलब हो रही थी। हारिस ने अपने और उसके लिए चाय बनाई। ज़रताज ने तो पलट कर खबर ही ना ली। बस उस दिन के बाद से अज़म उसकी हर बात नोट करने लगा। सुबह ही सुबह वो अब्बा, हारिस और फरहान को नाश्ता कराती, उनके जूते मोजे तैयार रखती, कपड़े प्रेस करके उनके हाथों में पकड़ाती, साथ साथ नोक झोंक भी जारी रहती और वो अपनी सारी तैयारी खुद करता। जब कमरे से बाहर आता तो तख्त पर नाश्ता तैयार रखा होता, वही दही, बॉयल अंडा, स्लाइस मक्खन और एक कप दूध, एक ही रूटीन। कभी उसे उसकी पसंद पूछने की तौफीक ना हुई। अम्मा वहीं तख्त पर मौजूद होती, उसे सही से नाश्ता करने की तलकीन करते हुए। कमरे में होता तो हारिस और फरहान की आवाज़ें उसके कानों में पड़ती रहती। बाजी, मुझे अच्छा सा पराठा बना दो, जरी प्लीज़, मेरे लिए कीमा भी भून देना, और हाँ, एक कप स्ट्रॉन्ग सी चाय। ये और उसी किस्म की दूसरी फरमाइश है। जब वो उन बातों पर गौर करने लगा तो करने की आदत खुद ब खुद पड़ गई। ज़रा सा एहसास नहीं है मेरा, चीज़ें उठा उठा कर पटकता, झिंझलाता, तनतनाता हुआ अम्मा के सर पर जा खड़ा होता। अम्मा, मेरे मोजे नहीं मिल रहे, कमरा गद से हटा हुआ है, या रात को भी ठंडा खाना खाकर सोया था, और परसों रात तो खाना खाया ही नहीं, भूखा रह रहकर कमज़ोर हो रहा हूँ। मेरा तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। सुबह एक ही जैसा नाश्ता कर करके दिल उब गया है। वो बच्चों की तरह बसूर रहा था। अम्मा ने बड़ी बेचारगी के साथ उसे देखा। बच्चे, क्या करूँ, ये घुटने का दर्द खड़ा ही नहीं होने देता, वरना मैं क्या कुछ ना करती तेरे लिए। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। उफ़ो, वो शर्मिंदा सा हो गया। अम्मा, आपकी कोई उम्र है ये सब करने की? फिर कौन करेगा? सरताज का नाम लबों तक आते आते रह गया। वो होंठ भींच कर रह गया। अम्मा भी जानबूझकर अनजान बन गई। ये उनकी भी एक ही जिद थी, जब तक वो खुद अपने मुंह से ना कहेगा वो कुछ भी नहीं करेंगी। आखिर को वो भी उसकी माँ थी। वैसे तो उसे फरागत कम ही नसीब होती थी, मगर जुम्मा वाले दिन इत्तेफाक से उसे घर में रहने का मौका मिल गया। और ये भी इत्तेफाक था, ज़रताज भी घर पर थी। शाम का वक्त था। अम्मा नीचे लाउंज में सोफे पर बैठी थी, वही उनके घुटनों पे हाथ रखे कारपेट पर बैठी। ज़रताज धीमी आवाज़ में उससे बातें कर रही थी। तभी अज़म के कमरे से धड़ाम धड़ाम की आवाज़ें आना शुरू हो गई। जब काफ़ी देर तक चीज़ों की उट्टा पट्टा ख़त्म ना हुई तो अम्मा ने वहीं से बैठे बैठे आवाज़ दी, क्या बात है अज़म, क्या ढूंढ रहे हो? कमरे से निकलकर वो ग्रिल के पास आकर खड़ा हुआ। अम्मा, एक फ़ाइल गुम हो गई थी, वो ढूंढ रहा था। सारा कमरा उल्टा हो गया, किसी से कहीं समेट दे। और किसी कौन था ये अम्मा बखूबी जानती थी। जा बेटा, जाकर देख कमरे का क्या हशर किया है। अम्मा, मैं वो बड़बड़ाई, बुरी बात है बेटा, आखिर को तुम। अम्मा प्लीज़। उसका गुरेज देखकर अज़म नीचे आ गया। उस पर नज़र डाले बगैर ज़रताज तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ गई। अम्मा कमरे में जाकर सबसे पहले कमरा लॉक किया और फिर अतराफ का जायज़ा लिया। कमरे को पूरा कबाड़ खाना बनाकर गए थे। मौसूफ बेड की चादर, तकिए, कंबल और वार्डरोब के कपड़े, सारी चीज़ें ज़मीन बोझ थी। उसने सबसे पहले बेड पर चादर बिछाई, तकिया रखे, फिर कुशन समेटे, कंबल तय किया, फिर कपड़े तय कर अलमारी में रखते हुए अचानक उसे 7 साल पहले का वो मंजर याद आ गया, जब अज़म ने उसके हाथ से कपड़े छीन कर फेंक दिए थे। अज़म के उस दिन के रवैये ने उसे कितना तड़पाया था। कितने ही दिनों तक वो रोती रही और उसने अहद किया था कि वो अज़म के पास कभी नहीं जाएगी, मगर इस दिल का क्या करते जिस पे पहरे बिठाते बिठाते वो अधमुई हो गई थी। दूसरी तरफ चंद मिनटों बाद ही अज़म ऊपर आ गया। दरवाज़ा धकेल कर अंदर आना चाहा तो लॉक ने उसका मुंह चिढ़ाया, बुरी तरह से खोल कर रह गया। जोर से 2-4 हाथ दरवाजे पर मारे। ज़रताज उछल कर रह गई। बादल नखास्ता दरवाज़ा खोलना पड़ा। दरवाजे को धक्का देकर वो जूं ही अंदर दाखिल हुआ, ज़रताज ने कतराकर बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाए। अज़म का पारा एकदम हाई हो गया। उसने उसे कलाई से दबोचकर अंदर खींचा और बेड पर पटक दिया। ज़रताज हरासा हो गई। उसके रेशमी बाल, जो हल्के से जूड़े की शक्ल में थे, खुलकर बेड पर फैल गए। आसमानी चादर गोया सोना सा बिखर गया। अज़म मदहोश हो गया। वो कोहनियों के बल जरा सा ऊपर होकर खौफजदा नज़रों से अज़म को देखने लगी। क्यों दूर भागती हो मुझसे? इतना क्यों कतराती हो? इतना ज़्यादा? मैं कोई गैर नहीं, तुम्हारा शौहर हूँ। बेड पर दोनों हाथ उसके अतराफ में रखकर झुकते हुए खुमार आलूद लहजे में कहा गया। उसकी शर्ट से उड़ती खुशबू ज़रताज के भी हवास छीने लिए जा रही थी, मगर उससे बहुत जल्द खुद पर काबू पा लिया। उसे दोनों हाथों से परे धकेलते हुए वो उठकर बैठ गई। किसने कहा कि आप मेरे शौहर हैं? सारी दुनिया कहती है। वो उसके बालों की लट को उंगली पर लपेटते हुए उसने इत्मीनान से कहा था। दिल के कहने से क्या होता है? आपने तो इस रिश्ते को तस्लीम नहीं किया था। आपने तो अमेरिका पहुंचते ही मुझे तलाक भिजवाना थी। क्या हुई वो सारी बातें? वो हकीर, जिल्लत, वो तौहीन, लम्हा भर में वो सारे मंजर ज़रताज की आंखों के सामने
आ गए तो उसका दिल भर आया। आप तो कहते थे कि आप मर जाएंगे मगर मेरा साथ कबूल ना करेंगे। अज़म नादिम सा हो गया। उन सब बातों को भूल जाओ ज़रताज। सारी ज़िंदगी उसने ज़रताज ने पहली सारी ज़िंदगी में ज़रताज ने पहली बार उसके मुंह से अपना नाम सुना था। आज से पहले अपना नाम कभी इतना अच्छा नहीं लगा था। उसके लहजे की हिलावत और चाहत ने उसके नाम को और खूबसूरती अता की थी कि ज़रताज के सारे गिले शिकवे जाते रहे मगर कमज़ोर सा एहतजाज तो करना ही था। क्यों भूल जाऊँ उन बातों को? वो बातें तो मेरे दिल पे नक्श हैं। प्लीज़ ज़री मेरी बात समझो ना। उस वक्त मेरा दिमाग ख़राब था। मुझे अपने आप पर बहुत नाज था। मैं खुद को बड़ी तोप चीज़ समझता था। और अब क्या हुआ? अब ये कि मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ और तुम भी अल्लाह की बंदी, हिसाब बराबर, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। उसने हल्के फुल्के अंदाज में कहकर फिर उसके बाल खींचे। और उन तमाम बातों के लिए जिनसे तुम्हारे दिल को रंज हुआ उसके लिए सॉरी। क्या आपके इस तरह सॉरी कहने से आपके अल्फाज ने जो घाव डाले हैं क्या वो मिट जाएंगे? उससे दूर होते ज़रताज ने उसे घूरते पूछा। तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? क्या नाक रगड़ूं तुम्हारे आगे या हाथ बांधकर खड़ा हो जाऊं कि देवी जी माफ़ कर दें? उसने चबा चबा कर कहा था। सरताज के माथे पर भी बल पड़ गया। उसे गुस्से से घूरते हुए वो एक झटके से खड़ी हुई तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी मगर उसकी कलाई फिर अज़म के हाथ में थी। इतना नखरा क्यों दिखा रही हो? अभी अम्मा से जाकर कहता हूँ कि कल ही रुखसती करवा दें। फिर तो जाए ना, कहें अम्मा से मुझ पर क्या रोब डाल रहे हैं। एक झटके से हाथ छुड़वा कर वो कमरे से निकल भागी। वो भी बाहर निकल आया। ज़रताज आखिरी सीढ़ी पर खड़ी अपनी बेतरतीब धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। एक भरपूर मुस्कुराहट के साथ अज़म ने विक्ट्री का निशान बनाया और ज़रताज ने सुर्ख होकर सर खुजाना शुरू कर दिया। अज़म ज़ोर से हंस पड़ा। फितरत कभी नहीं बदल सकती मगर अब उसका अपना जहन तब्दील हो चुका था, इसलिए उसे घिन नहीं आई थी बल्कि उसे ये हरकत भी महबूब की एक अदा ही लगी थी। इसके साथ इस खूबसूरत से नावल का इख्तिताम होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये नावल बहुत पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये नावल कैसा लगा और आप कौन सा नावल सुनना और पढ़ना चाहते हैं। कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल एक नए नावल के साथ हाजिर होंगी। अपने दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।